प्रगट भये पुरुषोत्तम सो ब्रज घर कर गात सो ब्रज घर कर मोद भरी आशीष दिए चिर जियो नंद कुमार जाके जन्मत ही भयो ब्रज घर घर आनंद नंदगाम नंदराई बसे बरसाने ब्रस भार दो लकी उत्तम जिन वेद करे बखान हो जिन वेद करे बखान नई नई बात सुन आई हो तो ये कर नई बात सुन आई नई बात सुन आए हो तो ये कर नई बात सुन आए हो तो ये कर नई महरी यशोदा कहिए कहाँ कहत नहीं आवे वतन भूमि बिछाई
एक बार भी यशोदा मैया ने कहे छे के मने जे वल्लभनी घीरे जे भाव गमे छे, जे वल्लभनी घरे मने लाड पान बने छे, ए यशोदा मैया तारी घीरे पण नथी मळता। तारी घीरे तो सुंदर अलौकिक प्रसंग जे हवेलीनी अंदर श्री ठाकुरजी विराजमान थवाना छे। ए ठाकुरजीना नंद सुवर्ण सुखदायी, ए ठाकुरजीना सुख माटे हवेलीनुं निर्माण खरेखर आप श्रीनी कृपाथी થઈ રહ્યું છે। તો એ હવેલીના નિર્માણની અંદર આપ શ્રીની સેતુ બાંધ્યો તો ત્યારે ખિસકોલી પણ આ ધૂળની અંદર આડોટીને પોતાની રજ એ જે ફૂલની અંદર પોતાનો હાવભાવ વ્યક્ત કરવા માટે પોતે સમર્પણ કરી ચૂકી હતી। એવા રામજીભાઈ ધરમસિંહભાઈ સુદાણી 1101 રૂપિયા પોતાની સુસંપત્તિ વિનિયોગ કરે છે। તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવશો આપણે। ત્યાર પછી ગોલોકવાસી ઉજીબેન લવજીભાઈ હસ્તક રમેશભાઈ ધડુક જે હમણાં જ આપણા ગુજરાતના ધારાસભ્ય આવેલા હતા, એમના તરફથી 11,11,111 રૂપિયા એ વધારો। मंगल श्रवण कथान मंगल मंगल तनुवतुदेव कुमार गोकुल मंगल मधुवत मंगल मंगल रुचिरम पावन मंगल करत गोवर्धन धारी मंगल वेद यशोदानंद मंगल वेद प्रभु दीनाता वल्लभ नाम यगाद है, जहाँ तहाँ मत बोले जो हरिजन
आगे आगे बोले। श्री वल्लभ कल्पद्रुम फलो फलदायो श्री विठ्ठलेश्वर शाखा सब बालक भय श्री वल्लभ ने सुमरिया नहीं बोलिया अटपटे बोले। अरे ताकि जननी बोझ भरी वृथा बजायो तो हरि वृथा बजायो डोले। श्री वल्लभ अवतार ले तार्यो सब संसार। श्री वल्लभ राजकुमार बिनु मिथ्या सब संसार हो मिथ्या सब संसार। अघोर कली जब आएगो अरे धर्म न रहे बोले। श्री वल्लभ कुल निष्कलंक है मिट गए भक्त कलेश मिट गए भक्त कलेश। श्री वल्लभ ही को भारी भरोसो श्री वल्लभ ही को भारी भरोसो। श्री वल्लभ श्री वल्लभ श्री वल्लभ को भारी श्री वल्लभ ही को भारी भरोसो वल्लभ ही को भारी। श्री वल्लभ श्री वल्लभ श्री काहे सब बालक आ जगत कियो उधारी जगत कियो उधारी। श्री विठल श्री विठल श्री विठल सब बालक गिरिधार सब 1,00,000
1,11,111 શારદાબેન ધીરુભાઈ મેઘાણી ખાલપરવાડા 1101 રૂપિયા વિનિયોગ કરે છે અને આજના મનોરથી જે વિરાણી પરિવાર અત્યારે સ્ટેજ ઉપર ભાઈ હસ્તક હસુભાઈ બારલાવાળા 15,001 રૂપિયા આજના મનોરથી છે પોપટભાઈ વંડાવાળા 11,001 રૂપિયા ઉદયભાઈ વિરાણી 11,001 રૂપિયા અને પ્રવીણભાઈ વિરાણી 5101 રૂપિયા પોતાની સુસંપત્તિ વિનિયોગ કરે છે આ વિરાણી પરિવારને પણ તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવશો બરાબર ગામ જુનાગઢની અંદર મહાપ્રભુજી જ્યારે પૃથ્વી પરિક્રમા કરતા કરતા પધાર્યા જે 64મી બેઠક છે આપ શ્રીની કૃપાથી જે વ્રજભાષાની અંદર જે અનુદિત થઈ રહી છે એ આજે આપ સર્વે વૈષ્ણવની સન્મુખ અને આપ શ્રીની સન્મુખ ભણાવું છું कि अब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की बैठक जूनागढ़ में गिरनार पे रेवती कुंड पे किनारे छोंकर के नीचे है कहाँ आप विराजे तब रेवताचल पर्वत और गिरनार पर्वत दोनों विप्र को स्वरूप धरी के आए आने साष्टांग दंडवत प्रणाम करी कहो जो महाराज आप रेवताचल को स्नात कीजिए तब श्री आप श्री ने आज्ञा की कि जो रेवताचल हम तो तुम्हारे लिए आए हैं तब रेवताचल को परम आनंद भयो सो कैसो के नवनीत देहु अधिक कोमल भयो पापा आप अपनी बैठक में पधारे और दामोदर कुंड में स्नान करने को पधारे और दामोदर कुंड में स्नान करते हुए दामोदर जी को स्वरूप आपको प्राप्ति भयो सो अब जूनागढ़ में विराजत है पापा आप अपनी बैठक में पधारे और एक योगेश्वर ने आई के कहा कि जो महाराज आपके श्री मुख के कथा सुनने की बड़ी इच्छा होती है सो कृपा करके सुनाइए तब श्री आचार्य जी ने सप्ताह को जो कथा को आरंभ किए वह योगेश्वर नित्य कथा श्रवण सुनने को आवतो एक दिन श्री आचार्य जी के अनन्य सेवक कृष्णदास नेगन ने विनंती की जो महाराज वह योगेश्वर आवत है सो कौन है तब श्री आचार्य जी ने मुस्काई के कहा वे द्रोणाचार्य जी के पुत्र अस्वस्थमा है यहाँ गिरनार में रहते और कथा सुनने को आवत है ताप अच्छे आप श्री की चरणारविंद की रति द्वारा कहा अनेक जीव अंगीकार किए इति श्री महाप्रभु जी की 64वीं बैठक समाप्त बोलो श्री वल्लभा दादन जी वच्चे एक फोटो फोटो संपत्ति विनियोग करे छे तालियोना गड़गड़ाटથી વધાવશો જય હો कुंज भवन की कोमल कली छाया सरस रसाल जल तरंगे यमुना लहरी राधा मोहन राधा मोहन ललित त्रिभंगी नवरंग नवरंगी रसिक शिरोमणि राधा जी संग निकुंज समीपे पधार्या बाजो रंग सगाधा बान नहीं गो नीको नीको हरि मिलवो 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 मेरा नहीं गो नंद बोलो
પૂજ્યપાદ આ દૈવી જીવના ઉદ્ધારથી પ્રગટિત કૃપા પિયુષ પારાવાર ગોસ્વામી 108 શ્રી પ્રમોદરાયજી મહારાજ શ્રી एवं गौस्वामी 108 श्री अभिषेक लाल जी महाराज जी, रक्षित कुमार जी एवं गौस्वामी 108 श्री अवतंस कुमार जी अने पुनाथी पधारेला आचार्य चरण ना युगल चरण कमल में अने जनाना सरकारना तेमज राजाजीना चरण कमलो बंने चरण युगल चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करी आजना आ कार्यक्रम ने हवे वचनामृत शांतिथी वैष्णव सांभळे, उभेला वैष्णव शांतिथी बेसी जाय अने वचनामृत एटले शुं? वचनामृत एटले श्री वल्लभ प्रभुनी वाक सुधा अने वल्लभ प्रभुनी वाक सुधा एटले पुष्टि सुधारसनो महासागर। आ महासागर में जीवનું सामर्थ्य नहीं कि तेमां डूबकी लगावी सके, पण ए महासागरना तरंगो उछळता होय ए वेळा एकाद बूंद अपना हस्तनी अंजलि में आवी पड़े तो पण आ जीवનું कल्याण થઈ જાય છે। तो वाला वैष्णव विशेष न कहता काई मारी वाणी में काई अवरोध थयो होय के काई न बोलवानुं बोलाणुं होय तो अत्रे विराजमान आचार्य चरणोना युगल चरण कमलों में जीव अपराधनी समायातना करी अपना बधानी कृति गति मति अने रति श्री निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुर् यदनु ग्रहन्तु जन्तु सर्व दुःखातिगो भवेत् अहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत्क्रीडति युवयतः। प्रभु नंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालय नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अत्रे उपस्थित परम पूज्य परम आदरणीय पितृचरणना चरणारविंदमां मारा दंडवत प्रणाम। उपस्थित मातुश्रीना चरणारविंदमां दंडवत प्रणाम। उपस्थित पूज्य बधा मारा फूफाजी रत्नमत्ताजी मन्नाजी जी मारा जीजाजी उपस्थित मारा अनुज रत्नेश बावा उपस्थित निवेद बावा उपस्थित मारा लालन रक्षित बावा अने अवतंश बावा अने उपस्थित छेले बोलू छू नाम मारा वहुजी वडीलो बिराजे छे। आपणामां कहेवत छे के ज्यां वडील बिराजता होय ने त्यां बहू न बोलाय, એટલા માટે સૂક્ષ્મમાં લીલા હોતી સુની નાત્ર લીલા હોતી। ખરેખર તો આપણા બધા વૈષ્ણવોના શ્રીમદ વલ્લભ એનું પ્રાગટ્ય આ ભૂતલ ઉપર થયું। केवल ने केवल अपना जेवा देवी जीवोना उद्धार माटे श्री वल्लभ अने श्री विठ्ठल पधार्या छे। जे केटली अनहद कृपा छे आपणी उपर विचार करो। जेने कहेवाय छे अदय दान दक्षस्य मोहदार चरित्रवान के आ ठाकोरजी आ यशोदोत्सव लालितम जे कोईना हाथमां आवे नहीं ए श्री महाप्रभुजी अने गोसाईजीनी कानीथी आपणी माथे बिराजे। श्री कृष्ण चंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम जे एनी नित्य लीला में बिराजे छे, एनी नित्य लीला नो आनंद छोड़ी आपणी घरे आवे खरो? जवाब आपो, आपणी घरे आवे? एने आ नित्य लीला में केटलो आनंद छे। अनेक प्रकारना विविध मनोरथो गोपीजनो द्वारा निकुंजो
અનેક પ્રકારની નિકુંજો, અનેક પ્રકારના મનોરથો ત્યાં સિદ્ધ થઈને ઠાકોરજીને ધરાવે છે, અંગીકાર કરાવે છે. પણ આપણે દેવી શું કરવાના એના માટે? હવે એ પ્રકારનો સુંદર આનંદ, નિત્ય લીલાનો આનંદ છોડી આપણી ઘરે આવે ખરો? આવે ન આવે. પણ જો મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીની કેટલી અનહદ કૃપા છે કે આ જીવ માથે સાક્ષાત આ કોઈ વ્યૂ સ્વરૂપ નથી પધરાવી દીધું આપણી માથે. વાસુદેવ શંકરશન અને નંદાલયમાં ખેલું છે ને એ જ સ્વરૂપ આપણી માથે પધરાવી દીધું, એ જ સ્વરૂપ. હવે એને કેવી રીતે લાડ લડાવવાના, એની તત્સુખની ભાવના કેવી રીતે વિચારવાની, એનું સુખ કેવી રીતે વિચારવાનું, એ આપણી ઉપર છે. ઘણા એમ કે ને સાક્ષાત ઠાકોરજી સામે બિરાજતા હોય, પ્રત્યક્ષ સેવા કરતો હોય જીવ, સવારથી લઈને મંગળા સુધીની, શેન સુધીની સેવા, અને પછી એમના મોઢામાંથી બોલે કૃપાના દર્શન ક્યારે આપશો? આજે તારી સામે બિરાજે છે કોણ? જેની ઘરે ઠાકોરજી નો બિરાજતા હોય, જેની ઘરે ઠાકોરજી નો બિરાજતા હોય, એને પ્રેરણા થઈ હોય કે મારે પ્રભુ પધરાવા છે, તો બાળકો સામે જઈને વિનંતી કેવી કરે છે કે કૃપાનાથ મારી ઈચ્છા થઈ છે પ્રભુને ઘેર પધરાવાની. અરે તારી ઈચ્છા નથી થઈ, ઓલાને તારી ઘરે આવવું છે. તારી માથે કૃપા કરવા માટે ઠાકોરજીને ઘરે આવવું. વિચાર કરો કેટલી અનંત કૃપા. બાકી ઘણા નથી બ્રહ્મ સમાન લઈને વયા જતા અને કહે છે બસ બ્રહ્મ સમાન લીધો એટલે પતી ગયો, અમારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો. એનાથી ઉદ્ધાર નથી થતો, કર્મ હવે કરવાનું. બધા જીવોનું, વૈષ્ણવોનું કર્તવ્ય એક જ છે, શું? ઠાકોરજીની સેવા. આ પ્રભુ એટલો નટખટ છે કે કોઈના બંધાયમાં બંધાય આવતો નથી, કોઈના બંધાયમાં આવતો નથી. કેવલ એક વસ્તુ થી બંધાય છે, પ્રેમ અને ભાવ. આ પ્રેમ અને ભાવ જેટલો તમે એને આપશો, જેટલું એની સેવશો, એટલો જ તમારી નજીક આવશે. પણ જેવો એને સમયથી બાંધશો ને, 15-20 મિનિટ મંગળ ભોગ, 45 મિનિટ રાજભોગ, 20 મિનિટ શયન ભોગ, આપણે પ્રભુને બાંધી લીધા સમય. એટલા માટે કીધું પુષ્ટિ માર્ગ બહુ વિલક્ષ પ્રેમ ભાવથી એવો નજીક આવશે. હવે વિચાર કરી લેજો ઘરે જઈને કે આપણે શું કરવાનું. અરે 15 મિનિટ તમે ભોગ ધર્યો હોય, 16મી મિનિટ થઈ જાય, તમારું શું જાય છે? બધું અંગીકાર કરે છે, પણ આપણી એવી દિવ્ય દ્રષ્ટિ નથી કે આપણી એવા હૃદયમાં એવો ભાવ નથી કે આપણે જોઈ શકીએ. બધું જે ઠાકોરજી સેવા કરાવે છે, આપણે તો કેવલ હાથ પવિત્ર કરીએ છીએ, બાકી સેવા લઈએ છે. આપણે દુષ્ટમાં દુષ્ટ જીવ છે કે ડગલે ને પગલે દોષ કરીએ. હવે એવા દુષ્ટ જીવનો અને એવા નિર્દોષ ઠાકોરજી સાથે કોઈ દી સંબંધ થાય નહીં. પણ મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી એટલા કૃપાળુ છે આપણા કે કંઈ પણ નહીં વિચારતા, કેવલ આ દેવી જીવ માટે જ આ ભૂતલ ઉપર પધાર્યા. કેટલો શ્રમ મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીએ આપણા માટે કર્યો છે કે ના, મારો આ જીવ, એમ કીધું છે, મારો આ જીવ દોષથી ભરેલો છે, એને હું પ્રભુની શરણમાં કેવી રીતે લઈ જાઉં? ચિંતા કોની થઈ? આપણા જેવા દેવી જીવની થઈ કે ના, મારો આ જીવ દોષથી ભરેલો છે, એને મારે ઠાકોરજીની સન્મુખ કરવો, એનાથી સંબંધ કરાવવો છે. એટલા માટે બ્રહ્મ સંબંધ ના હોય. એટલા માટે આપણા પુષ્ટિ માર્ગ, હું તો કહું, સાગર છે. ઘણા એમ કે બહુ ડૂબકી ન મરાય અંદર, ઉપર અને ઉપર ચડાય. ખરેખર ડૂબકી મારશો આમાં તો એમાંથી તમને રત્નો મળશે. આમાં ડૂબકી મારવાની છે. આ પુષ્ટિ માર્ગના સાગરમાં આપણે ડૂબકી મારવાની છે. મારશો કે નહીં બધા ડૂબકી? અને તરતા ન આવડતું કાંઈ નહીં, મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી તમને લઈ લેશે. એટલા માટે છેટોરે આમનો આવતો આગો રહેજે, તારું કાંઈ કામ નથી. અરે તાર વૈષ્ણવનું કામ નથી પુષ્ટિ માર્ગમાં, તો કોનું કામ છે આમ? એટલા માટે આજે યુવાન વર્ગ છે, જે નાના નાના બાળકો છે, એને તમારી ફરજ બને છે વડીલોની કે એને નજીક લાવો, આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં એને નજીક લાવો. જો હવેલી બંધાય છે પાસોદરામાં, ઓ ભાગ્ય છે કે અહીંયા દ્વારકાધીશ પ્રભુ અને સ્વામીજી સહિત અહીંયા બિરાજ છે. એટલે ઓ ભાગ્ય. અને 946 ના વિશાળ પ્લોટમાં આ વિશાળ અને દિવ્ય સુંદર હવેલી બનવાની છે. તો હવેલી બાંધવાનું કારણ પણ શું છે ખબર છે? એક પેલું તો ઈ કારણ છે મુખ્ય કે આપણા જે હિન્દુ છીએ, આપણે
એ હિન્દુ સનાતન ધર્મનો પ્રચાર થાય છે. અને બીજું જે મહાપ્રભુજી અને ગુસાઈજીએ બતાવ્યું છે કે હવેલી બંધાવાથી હરિ ગુરુ વૈષ્ણવનો ત્રિવેણી સંગમ તો થાય જ છે, પણ વૈષ્ણવોને પણ પોષણનું દાન મળે. આપણને પોષણનું દાન મળે. એમાં અમારો કોઈ સ્વાર્થ નથી, કારણ કે એમાં ઠાકોરજીનું સુખ વિચારવાનું છે અને એક વૈષ્ણવનું સુખ વિચારવાનું. આ માટે હવેલી મંદિરનું નિર્માણ જગ્યાએ જગ્યાએ થાય છે અને થવું જ જોઈએ. હું તો કહું થવું જ જોઈએ. એનાથી પુષ્ટિ માર્ગનો પ્રચાર થાય છે અને વૈષ્ણવને પોષણનું દાન મળે છે. પોષણની ખાસ આવશ્યકતા. એટલા માટે વધારે ન કહેતા, આજે જે પણ મનોરથી પરિવાર, બધાના નામ તો લેવા બહુ મુશ્કેલ છે, પણ બધાને પિતૃચરણ તરફથી, અમારા પરિવાર તરફથી હૃદયપૂર્વક બધાને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. અને આ જે હવેલીનું નવ નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે એમાં અમને વિશ્વાસ છે કે તમે અને સાથ કરતા રહો. અને ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં, મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીના ચરણારવિંદમાં એવી વિનંતી કરું છું કે બહુ તાપ ન કરાવે અને વહેલાથી વહેલી હવેલીનું નિર્માણ થઈ જાય એવી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં વિનંતી કરી બધાને વૈષ્ણવોને હું ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ, હૃદયપૂર્વક આશીર્વાદ આપી મારા વક્તવ્યને અને વાંગમય પુષ્પોને શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત युवती